इनके पैर नहीं लगने जिदा लुट डाई है इन्होंने। मेरा साह दे दो कांग्रेसियां नूं। साडे बंदियां दे नजायज परचे होए 4-4 महीने मैं घर रखदा रहा। पाड़िया सारे टब्बर ने वीजे लवाए ने, पासपोर्ट बनाए ने। जो 10,000 तो लीड थोड़ी वध जानी है, इन्हें एयरपोर्ट में दौड़ना आ, ला देंगे फोर्स उत्थे भी। एक दौड़ गया तुहाडे को मैं 6 किले पैली 4 तो ही पिछे वेचती टिकट लियाउण लई, किले तो रह गए तुहाडे को 2। तुसीं 10-10 करोड़ दी मैं 2 कोठियां बना लिया मकबूल का थां घेर के। तुहाडे को पैसे मैं कित्थों आए? ये पत्रकार सवाल बड़ा लाउंदे ने, पहले मेरे को गल्लां सुनते रहंदे ने, फिर उहदे चल जांदे ने। कहंदा जी आह गल्लां उहने कीतियां ने, कहंदे तुसीं कोठियां कित्थों बनाईयां ने? आंदा साडी 10 दी करते आ, असीं ते किरतना बनाईयां ने। मैं तुहाडे किहड़े स्टील दे नौं ने बई? लियाओ मैं भी दे दियां 2 स्टील दे नौं, लोकी भी किरतना कोठियां बनाण। एडा वड्डा झूठ है। जसदार सुखबीर सिंह जी बादल ने गल सुनी है, सोची है कि रसोई चलाउण वास्ते 2000 रुपया बीबियां दे खाते विच महीने दा आया करेगा। जो केजरीवाल ने ये खबर अखबारां विच पढ़ी, उन्हें काहली नाल फैसला करता कि पंजाब दीयां जिन्नियां औरतां ने सारियां नूं असीं 1000 रुपया महीने दा दिया करांगे। कोई भी काम करना होए कोई पॉलिसी बनाउणी पैंदी है। असीं इहदी हद जिहड़ी आ 2000 रुपये दी एक थां सीमित कीती है कि असीं सिर्फ उन्हां लोकां नूं 2000 देना जिहड़े सस्ता अनाज लै रहे ने। इन्हें सारियां औरतां नूं इह गल कहती है, गुमराह कर रहा। इस वेले वीरो लोग सवाल करते हैं आम आदमी पार्टी ते कि 3 करोड़ पंजाब की आबादी है, 1 करोड़ औरतों की आबादी है। जे यदी गल मान लीए तो फिर 1000 करोड़ रुपया महीने का बनता जो 1000 रुपये की गल करता है। नाले लोग ये भी गल कहते हैं कि पॉलिसी तो कोई बनाई नहीं। जेडे वड्डे फिर सरमाएदार लोग ने उन्होंने औरतों को 1000 रुपया मिलेगा। ਜਿਹੜੇ ओसवाल ते मिला ने एटलस ते हीरो साइकिल के मालिक ने फिर उन्होंने भी 1000 रुपया मिलेगा। तो इस करके कोई पॉलिसी नहीं बनाई। असी पहले पॉलिसी बनाई मीटिंगां में। वो लोग जो घट आमदन वाले ने, जो नीले कार्डां वाले ने, उन्होंने ये 2000 रुपया बीबियां नूं रसोई चलाउण लई खाते च पाएगा। दूसरा इन्हें झूठे फार्म भरने शुरू किए। कहता 300 यूनिट वो बीज का माफ करांगे। ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट च रिट पा रहा कि पंजाब जिहड़े अकाली दल वालों थर्मल प्लांट लाए गए, इहदा धुआं दिल्ली आउंदा चलदे ने, पोल्यूशन हुंदा। इस करके लोग ये गल समझते हैं कि जे मानयोग हाई कोर्ट यदी रिट डिसमिस ना करती तो फिर वीरो जो बल्ब जगते हैं वह भी बुझ जाने ही। इन्हें कितों माफ करना 300 यूनिट। हुण वीरो जो नवा चेहरा इन्होंने इत्थे मुख्यमंत्री दिता भगवंत मान। मुख्यमंत्री वाल वेख के लोगों ने अपना जीवन पद्धर जो उसके मुताबिक चुकना होंदा, चलाउणा होंदा, तो लोगों को पॉलिसियां देनियां होंदियां। 24 घंटे का शराबी अखबारां बोलदियां ने, कोई अपने कोई प्रचार की गल्लां नहीं बनाईयां। पिछले साल की गल है, एक लागे मैंबर पार्लीमेंट जो बेंच से बहिंदा सी, उन्हें स्पीकर को लोक सभा एप्लीकेशन दी कि मेरी ये लगभग सीट बदला दो। ये रोज शराब पी के आता, रात में पीती है तो स्मैल बड़ी आती है। पार्लीमेंट मैंबर की एक एप्लीकेशन से अखबारों में आया। उस तो बाद एक आम आदमी पार्टी ने कॉन्फ्रेंस की पंजाब में। कोई फ्लाईओवर की गल नहीं की, कोई सड़कों की गल नहीं की। कहता मैनू अपनी माँ की कसम है मैं जिंदगी में शराब नहीं पियांगा। तो हफ्ते बाद फिर एक मूवी आ गई कि फंक्शन जो निकल गया गनमैन चुके कार च रखन डे ने। इहो जे मुख्यमंत्री ने की सीख देनी है पंजाब नूं। इस करके वीरो तुहानूं बेनती कर लई आए कि तगड़े होके सानू वोटां पा के कामयाब करो, तां जो पंजाब साडी सरकार बन सके।
ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਕੂਲਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਟੈਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟੈਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਟੈਲਾਂ ਵਿਛਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਲਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਲ ਆਪਣੀ ਰਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਦੀ ਆ। 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਹਾਇਆ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਨੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 450 ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਨਵੀਂਪੁਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਪਲਾਟਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਘਿਓ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪਲਾਟਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲੋਕੀ ਡੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੰਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ।
एक एक पिंड दे विच 4-4 सरपंचां नूं इह गल कहती तुहानूं सरपंच बनावांगे। लोकां बड़े चाह नाल वोटां पाईआं। सब तो वड्डा जिहड़ा माड़ा काम कीता, लोकां दीआं वोटां दा अधिकार खोया गया। ये पंचायतां चुणियां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ने, ये सस्तियां अदालतां ने, चुन के बंदे चंगे अगे होने चाहिए ने। ये सस्तियां अदालतां ने, घर दे ते बाहर दे फैसले हुंदे ने, इह च वकील पैसे दे के नहीं करना पैंदा, गड्डियां मोटरां दे किराया खर्च के नहीं जाना पैंदा, पर अज सत्थां 'च बह के इंसाफ लोकां नूं मिलदा। चुनिया होया बंदा होएगा, उत्ते बोझ होएगा कि मैं लोकां नूं जवाब देआं। ते जे तुहाडे पिंड वाले कालिਆਂ ਨੂੰ सरपंच घरों हार पा के भेजता पैसे लैके, अज बेले दे नाल बन रहे ने। सभा दा हिसाब जिद्दां नरेगा 'च घपले होए ने, इनके पैर नहीं लगने। जिद्दां लुट डाई इन्हां ने, मेरा सलाह दे दो कांग्रसियां नूं। साडे बंदियां दे नजायज परचे होए, 4-4 महीने मैं घर रखदा रहा। पाड़िया सारे टब्बर ने वीजे लवाए ने, पासपोर्ट बनाए ने। जो 10,000 तो लीड तुहाडी वध जानी है, इन्हें एयरपोर्ट में दौड़ना आ, ला देंगे फोर्स उत्थे भी। एक दौड़ गया। तो इस करके कांग्रेस ने रिवाज नहीं सी पाना चाहिए। लीडर जो मर्जी करता रहे, जिन्ना चिर पिंडों कोई गवाही नहीं होती, जिन्ना चिर पिंडों कोई एप्लीकेशन नहीं जाती, ना परचा दर्ज हुंदा, ना किसी की इंक्वायरी हुंदी है। आ तुहाडा मनिंदर साडा रिश्तेदार आ, 6-6 महीने घरों बाहर रहा, असीं घरे रखते भी रहे हैं, पर जमानत नहीं हुई, पिछे 2 महीने ला के भी अंदर आ गया। इत्थे हरदाना सरपंच फिरन दिया, ये भी साडे कोल रहिंदा रहा। नंगला सरपंच ये भी साडे कोल रहिंदा रहा। आले चक दे बंदियां नूं पुछ लिओ, वो भी रहिंदे रहे ने। 302 हुण झूठी दोहां बंदियां दे गोती लवाती, ना कोई टप लगा, ना कोई गोली चली, ना डांग चली। तू मैं होई, बंदा 3 घंटिया बाद घर जाके मर गया, सिर्फ हार्ट अटैक की बीमारी सी। माड़ा साहब भी रहिंदे रहे तुहाडे कोल जी, ये भी गल कर रहे हैं। हार के पेश कराए ने दोए भरा लखा ते लाडी। जिहड़ा रिवाज पाता कांग्रसियां ने, इन्हां नूं समझ होनी चाहिए है। ये पढ़ा जान के ये काम कर रहा कि पिंडां विच एडा वड्डा वितकरा पै जाए कि जो अकाली दल के वर्करां उन्होंने जो हटाउणा है, पेच कसने ने, फिर भी कोठी जाना पैना। पर कांग्रेसी नूं पता नहीं होना, उन्हें जिहड़ा मैं गल कीती पासपोर्ट बनाए ने, जिंदे वजे होने ने। इस करके ये माड़ी गल की है, परचे झूठे कराए ने। गल मैं गलियां की कर रहा सा ते पराटां की कर रहा सा। असीं पराट दिंदे रहे, जाके वेख लो, कभी जिंदगी च झूठ नहीं बोलिया ते ना झूठी कभी गल की है। जिहड़ी गल करी दी है, जाके उस बंदे नूं पुछ लो ते उस पिंड जाके पता कर लो। तो इस करके वीरो, ये रब्बों भी नहीं डरते। जे कैप्टन ने झूठी सौं खाधी है तो साडे प्रधान साहब ने कहा, जिन्हें बेदबी कराई है वह भी कख ना रहे, सियासत करता, जिन्हें की है वह कख ना रहे। तो अज कैप्टन अमरिंदर सिंह कखों हौला हो गया। आले दुआले उहदे ADGP ते DGP फिरदे रहे। ते पिछे कारपोरेशन की चोण हुई पटियाले, एक हौलदार ने गड्डी रोक दी गेट ते, तुर के अंदर जाना पिया। जाखड़ गल्लां करदा सी, वो भी कखों हौला हो गया। अज पार्टी जिन्होंने लोगों को सिद्धू वर्गियां को पुछ नहीं रहा। ये फिर चाहते सी कोई चाल बनानी अपनी। गुरु रामदास ने कृपा की, बेदबी लगे सी कराउण दरबार साहब। बंदा फड़िया गया, कटापा चढ़िया, संगत ने उन्हें मौत के घाट उतार दिता। काली ने सरकार ने संस्कार कराता। साडी मंग सी ये गल का पता लगना चाहिए, बंदा कितों आया तो किने भेजा। इन्हां एजेंसियां ने वीरो बंदे हायर किए ने सानू बदनाम करने वास्ते। मैं बेनती करना, जिहड़े जिथे धार्मिक स्थान ने साडे, जिहड़े उत्थे ग्रंथी सिंह ने, ध्यान रखो। हाले उदों भी वोटां तो पहला शरारत की सी, हुण भी वोटां तो पहला 2 महीने शरारत की है। जिहड़ियां गुरुद्वारा सभावां दीयां कमेटियां ने, जिहड़े ग्रंथी सिंह ने, वो ध्यान रखो गुरु घर दा।
तो फिर ना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਲੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ DDPO BDO ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ADC ਸੰਧਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੁੱਪ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਝੂਠੀਆਂ ਸੰਧਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਦਾ ਨੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਇੱਕੋ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਿੰਡ ਫੂੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਥਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੱਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੰਨਾ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਫਿਰ 10 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 4-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਟਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਰਲੇ ਮਿਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਘੜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ DSP ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿੱਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਘਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਜੀਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਢਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਈਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵਾਂਡੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਲੀਡ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਰਾ ਕੜਤਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਂਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਮਟਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਗਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬੰਨਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਾੜਾ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਡਰਦੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆ ਮਸਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 4-5 ਲੱਖ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। 50,000 ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਕਰਦਿਆਂ 25,000 ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖਣੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੁਪਈਆ 25,000 ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਅੱਗੇ। ਜਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਡਰ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਅੱਗੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਦੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ MP ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਿੰਦੇ ਨਾਨੋ ਕੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜੂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਪਿਓ ਪੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ MLA ਬਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, SSP ਤੂਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੇਟ ਲੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਏ ਭਿੰਦਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ। ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਕੇਰੀਆਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਮਾਨਸਾ ਕਰਾਈ ਕਿ ਬੱਬੇ ਆਈ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਬੇ ਆਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਘਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਮਜ਼ਾ 20 ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬਿਖਰਿਆ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ 4th ਕਲਾਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੜਿਆ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਸਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਰਾਤ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਕਾਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਠਾਲਿਆ,
ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਭਾਰਾ ਸਿਰ ਪਏ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਝਗੜੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ 20 ਲੈ ਲਓ ਗੁਰਮੀਤ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ 30 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਦੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਂ ਆਏ ਨਾ ਕਾਨਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰਦੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ 30 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਦੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ 150 ਦਾ ਪਲਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਯਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜੱਟ ਕਿਦਾਂ ਵੰਝ ਜਾ ਬੰਦ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਪਵਾ ਬੂਗੇ ਹੁਣ ਗੇਟ ਲਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 13 ਨਕਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਬੰਦ ਆ ਹੁਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਲੁੱਟਣ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਵੀ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 15-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਕਠੂਏ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ 10,000 ਟਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਘਰਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ। 87-88 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮੇਰੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਪਿੰਡੋਂ 9 ਕਿੱਲੇ ਪਾਲੀ ਸੀ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 12 ਕਿੱਲੇ ਪਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਸੀ 5.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 6 ਕਿੱਲੇ ਪਾਲੀ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚਤੀ ਟਿਕਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਮੱਕਮ ਰੋਡ ਦਾ ਥਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਤਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨੌਂ ਨੇ ਬਈ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ 2 ਸਟੀਲ ਦੇ ਨੌਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਿਰਤਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬਨਾਮੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਰਾਤਾ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ।